سلام بچه های گل توی خونه. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. نه مثل حرفشون خدا نکنه. خدا. خب آمدیم با بازی Getting Over It with Bennett فادی. از زیرش خدا وکیل همین معنی بوده Getting Over It یا چیزه یه دونه از این در واقع ضرب المثل طوره مثلا Getting Over It مثلا ازش رد شوی همچین حالتی معنایی میده. یکی از راحت ترین بازی های جهانه اونطور که من شنیدم. خیلی هم در واقع آرامش بخش و تسکین دهنده مغز و اعصاب هستش. اومدیم تمومش کنیم. خیلی ببخشید اگه خش کردهش به بزرگی خودتون ببخشید. خیلی بازی راحتی هست. خب اومدیم بازیش کنیم. نیو گیم. Hello. بله. همینجور تکانش بدی پس چیز میکنه. ممکن با کلیک رو نگه داریم. چقدر چیزش ضعیفه. گرفت نکن مامسان ستاباتی. حالا یوبی یارو چقدر یه دستش قویه. نشون ناکن همین راحتی الان خب بریم. حال کردید؟ خواهش می‌کنم. نه اصلا حال نکنید چون قراره که به جاهای قشنگ There's no feeling more intense than starting over. خاک بر سرم. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home, you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. حرفی قشنگی زده. گفتش که چی؟ شروع کردن یک چیز دوباره شروع کردن یک کاری از شروع کردن یک کاری سخت‌تره. آقا یه لحظه صبر کن حرفم بزنم. Don't worry. I'll save your progress always. اوکی. Even your mistakes. ممنون. Even your mistakes. خوب گوش کنید. که من کارهایی که تو میکنی و در این بازی سیو میکنم هر جا برسی حتی اشتباهاتت را. این کی میتونه اول یه بازی این همه اسکیل داشته باشه؟ This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages همون قبلی بهتر بود. کمش کنم. of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished میریم products. بالا. تو میگم صداشو کم کنم. خب نگاه کن. چه همزمان گفتم اونم گفتم. از اینجا بریم بالا با سریع از اون خونه هم بریم بالا. خب نشد. خب اشکال نداره مجبوریم
از تریک این کار استفاده کنیم. بزن زیرش در رو. بزن زیر در رو چی؟ اسمی داشت مگه نه؟ این را میگذاریم اینجا و پرش نمیشم پایین. پرش نرسیدم. خب میچرخونیم دوباره. بزن زیرش در رو. منتها این دفعه چون یکم گوشه این ونگ که یکم این لولهه. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. در واقع It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. اجازه میدید صحبت کنم؟ No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. خیش خب چون داشت یه بازی رو میگفتش که در قدیم درست شده منتها این بهتر از اونه. بالاخره سازنده بازی شده دیگه. بالاخره باید یکم تعریف بکنه از بازی که اینجاش اینقدر سخته ولی من نمیتونم ردش بکنم. خب نکن اینجا چیز خوب در موقعیت خوبی قرار گرفتیم. عالی. بسیار با آرامش. بسیار 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 قشنگ سنگینی یارو رو حس میکنی تو بازی. بره 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 بره. حالا بی پایین. حالا بی پایین. حالا یکم زاویه میدیم به چیز و حالا توپ فرانسه را ول کنید. شوپ. نکن هیچ نکن. آدم عصبانی میشه چی میشه؟ عجله میگیره. عجلش میگیره. نشد. نشد. خب خوبه. و حالا ایشون قهوهشون رو جا گذاشته. هرکی متاسفم قهوت به عظما رفت. خب اینجا یکم چیزه. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. یه بازی هست به نام سکسی هایکینگ که خیلی شبیه این هست و در گذشته اختراع که نشده درست شده. و میگه که اون درخته بود اول بازی. میگه که اون اونقدر سخته تقریبا 1 ساعت طول میکشه. دقیقا این درخته تو بازی سکسی هایکینگ هم هست که اونقدر سخته ازش رد شدن 1 ساعت طول میکشه. تقریبا خلاصه ای بابا اون چیزه لیوان افتاد. لیوان قهوه. خب خوبه نیفت. نکن خیلی سریع بالا رفتن ازش. منتها یک چیزی که هست، یک چیزی که در این رابطه هست اینه که خیلی سریع حرکت میکنه. همه اتفاقات خیلی سریع میفته. خب و Oh, you just lost a lot of progress. نه زیاد That's a نبود. deep frustration, a real punch in the gut. نه زیاد نیفتم. زیاد افتادم پایین. نه زیاد نیفتادم. چرا تو خودت عصبانی؟ تو برو
مقالات آماده کن میخوای به من بگی. اضافاً چیزای جالبی میگه ولی یکم اعصاب خورد کن میشن. آها خب نکن جای خوبی تا لیز میخوره. بله لیز خورد. خب نکن. آها کیف کردیم. برو اون بر. الله اکبر برو اون بر. حالا بشین. خوب. چرا دوباره زاویه گرفتی؟ من الان بپرم میره اون ور که آخه نمیره. نه داشتم میرسیم. خب یه پرش دیگه میکنیم. خوب زیاد نیافتادم پایین زیاد. این چیه قایق زیرمون؟ احتمالاً خب یک پرش جامپ دیگه. پرش جامپ علی. من داره اعصابم خود میشه یا شما داره کم کم؟ البته شما دارید نگاه میکنید منتظرید که من عصبانی بشم و Sorry about that. خواهش میکنم اشکال نداره. ما از اون سروا نیستیم که با این بادا ما از اون سروا نیستیم که با این بادا بلرزیم تکان بخوریم. آقا دیگه 13 دقیقه گذشت. یکم رد بشو از اونجا دقیقا به یک جای قابل قبول برس. زشته دارن بچه مردم داره نگاه میکنه. خوبه واو خب این کارم خیلی سخته. سب برو بالا. خب حالا شد. حالا یکم میایم این ور و اون نان سورا قراره چیکار کنیم؟ بزن در رو بزن زیرش در رو. بیا این ور دیگه. ناکنه اصلا میگم سنگینی این یارو رو حس میکنید به خاطر اینه دیگه. خب ناکن یک موقعیت عالی برامون پیش اومد که نرسیدیم. میدم وای خسته شدم. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. نه دست شما درد نکنه. من الان ساعت 10 صبح. من تازه بیدار شدم. خب نه 11. نیازی به رست ندارم. خب اینجا یکم سخته. چرا یکم؟ خب از اونجا حداقل نیفت. خب یه لحظه کن. ای بابا یکم باید بیم. اینطوری آخه نمیشه. Your true love. خب ناکن اینجا یکم سخته. ای خب ناکن اینجا باید یک جوری بپرم که برسم. چقدر قشنگ رفت تو. برو تو یا اول فصل. خب نباید ریسک کرد. ای خدا برو پایین. زیاد نری پایین بدبخت بشین. خب
Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. بله درسته. من اول گفتم ما از اون سروایی نیستیم که با این بادای ریز بلرزیم بچرخیم. چی میدونم چی میگید جون؟ خب یه لحظه. خب اوه خوب شد نخوردم به دیوار. البته خوردم به دیوار. منظورم اینه که به اون دیوار بالاییم. الان تصویر زوم میشه میبینید. ای خدا ای خدا. خوبه قشنگم وسط قرار گرفتیم. حالا بپر. حالا اوف. خب حالا مهمه ها. حالا مهمه ها. قشنگ نگاه کن. نکن ای شت. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. وای خدایا مری پیکفورد اون موقع یه چیزی خورده بود اینو گفته. نمیذارم منو بگیری. فکر کردی به این زودی تمام میشه؟ داره وقت تمام میشه. ای خدا اصلا سب کن. خب حالا بپر. چرا انقدر سختی؟ واقعا هیچ ناکنید هیچ حرکت احمقانه‌ای من قرار نیست انجام بدم. خب چی میدونم به خدا الان حرف بزنی من میفتم. بپر بالا. نمیدونم نیاز باشه اون ور طرف اون آشغال و سطل و چیه اونا برم اینجا. یه بزن زیرش در رو از اونا بزنیم. ناکن فقط تو نگاه کن کیف کن. کیف کردی؟ آقا اون سکسی هایکینگ رو ول کن. من دارم بازی تو رو میکنم. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. بیشرف میدونید چی میگه؟ When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. حالا میشه صحبت کنم؟ بله میگه که یک چیز خنده‌داری که در رابطه با من هست اینه که خیلی هم اینجوری صحبت میکنه. یک موقعی درست کردن این بازی من نتونستم این بازی رو راحت درست کنم. یعنی میتونستم ولی نکردم. من که هرچی به ذهنم میومدش تو این بازی میریختم. معلومه پایین پاره معلوم نبود چیه. اینجا که خیلی سخته. میشه اصلا اینجا رو رد کرد؟ پایینش هم که خطریه. اما یکم محکم بزنیم اون آهنه که در واقع یکم گیر بکنه بهت. خب ناکن
نگاه کنید، نگاه کنید، یاد بگیرید. خب ای نه، پس یه دونه بزنی به این دیوار، پس سریع بزنی به اون یکی، یکم میره بالا. چه جالب، خیلی فیزیکش خوبه این بازی، اصلا بیست آن فیزیکس بازیش. خب بزن زیرش در رو. ای خدا، یکم به خدا اینجا سخت ترین قسمت بازیه. البته نمیشه گفت، یه دفعه الان یه جاش سخت تر میشه میگید که توی گفتی اونجاش سخت تره، پس چی شد؟ خب نه قشنگ زیرش، الان بزنم زیرش میرم تا اون تهش. خب ولی من نه کار نمیخوام کنم. ای خدا ازت نگذره، پس من چجوری برم بالا؟ الله اکبر. ای آقای محترم، یک لحظه به حرف من گوش کن. بزن زیرش، برو بالا. میدونستم میفتم. نکن این دفعه دیگه باید برم قشنگ خوشگلا. خب 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 ای وای، اینجاش خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت. میگم که به خودم اجازه ندادم که راحت درستش کنم، منظورت اینه. ای بی شرف، میگم پس چی داری میگی تو؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا. آها اوه، این سرش یکم گیر داره. این چیه؟ استخوان‌بندی ساختمانه چیه زده بیرون؟ واقعا هر چی به ذهنش اومده اینجا اضافه کرده ها. خجالت هم خوب چیزیه. ای خدا، ای خدا. خب نکن، یکم برو پایین. خب یا نکن. خب من ببینید من میخوام چیکار کنم. نکنید من میخوام ببینید من میخوام چیکار کنم. ببینید من میخوام چیکار کنم. عالی. و حالا میخوام چیکار کنم؟ چرا گیر نکن اینجا رو بپرم اون بالا دیگه تمام. در واقع تمام نیست. سکونید من یکم برم بالا. اینجا خیلی حس بدی میده. خب سکونید یکم زاویه بگیره به این سو، بگیر به این سو. الله اکبر. بگیر دیگه خیلی گرفتی، دیگه خیلی به اون سو گرفتی. ناکنی الان یه دونه بزنم زیرش. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened. Because the objects... خب بچه‌ها دیگه برای این قسمت کافیه. خدا حافظ. نه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره ها. من هی یادم میره اول ویدیو بدیم. نکن لایک کامنت سابسکرایب. اول لایک میکنید ویدیو رو، اصلا لایک نمیکنید. چرا راستی؟
چه میدونم 10 نفر میان ویدیو من رو نگاه میکنن، دقیقا یه لایک بزنن دیگه، یکیشون به خدا زشته. و اینکه کامنت بگین چه بازیایی من بکنم. من واقعا بعضی موقع ذهنم نمیچرخه که چه بازی بکنم. ببینم اینجا چه جوریه. یا اول پس این باید بمونه یه قسمت دیگه. خداحافظ. خدا نگهدار. برو دیگه.